تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے درخواست ہے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور آپ کے دوستوں میں اسے شیئر کریں۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں بھی ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہے، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہے، شاید ہی اتہاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہو۔ دوستو اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو آپ کو بتا تو چلے کہ یہ دنیا کا ایک لوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاریاں بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور یہ دیوار ایک گریا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستو وہی عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسا بھی یہی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستو ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے۔ دوستو شاید یہی وجہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی۔ دوستو آپ جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسی ہوئی۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کو سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 598 BC میں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بابل کے بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے اس لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا
बल्कि हज़ारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया और इससे कहीं ज़्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वह अपने साथ बाबुल से लेकर चला गया। शहर की इसी तबाही में हेकले सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इसी इमारत के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुक़द्दस संदूक तो ऐसे गायब हो गया कि उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद 539 ईस्वी पूर्व में ही कैरोस द ग्रेट नाम के एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर भी हमला कर दिया। कैरोस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतेह किया बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए बल्कि उन्होंने कैरोस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया जिसको हेकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। वक्त ने अपने आप एक बार फिर से बदल डाला और 70वीं ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटन जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फ़ौजों ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हेकले सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से फिर से बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों को रोमन एम्पायर के अंदर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हलचल करके इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज़्यादा नफ़रत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दी जहाँ पर किसी दौर में हेकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह यह शहर कई सदियों तक वीरान रहा। और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतेह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौजी भी फिर से इसी शहर को हासिल करने की कोशिशों कर रही थी। लेकिन इसके बाद मुसलमानों के अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की ये खिलाफत यानी कि खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई। 1099 ईस्वी में ईसाई फ़ौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई, मगर शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और यह नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी का। वही सलाउद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया, यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया की ताकतवर सल्तनों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में ले लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया के शहर को पूरी तरह बदल दिया। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने इस शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इनकी इन कोशिशों को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उनके दौर में यहूदियों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमज़ोर पड़ गई और 1915 में ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद बहुत वक्त तक ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही रहा। यही वो दौर था जिसने जगह जगह से यहूदियों को बुलाकर फ़लस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया। इसके बाद सबसे पहले 1947 में अनटेड नेशनल ने वो मंजूरी दी थी जिसमें से आधा यहूदियों को दिया जाना था और आधा फ़लस्तीनियों को,
जिसके बाद 1948 में इज़राइल देश का भी ऐलान कर दिया गया और एक ऐलान के बाद फ़लस्तीन के साथ साथ यरूशलेम को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो दोस्तों ये थी बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपनी ख़ास दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा।